दर्शकों ब्रेक तो बाद आप सबनूं जियां कहंदे आ। सो गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले नाल कि पाकिस्तान विच इस वेले जिहड़े हालात ने बड़े नाजुक दौर चों गुजर रहे हैं। यूँ लगता है कि तहरीक इंसाफ पार्टी और फौजी एस्टैबलिशमेंट आमो सामने हो रहे हैं। टकराव वाली जिहड़ी स्थिति है तो बचन की सानू लोड़ है उन्होंने पाकिस्तान अवाम नूं और सरकार नूं अते गलबात राहीं जिहड़े लोकां दी इच्छा मुताबक जिहड़ा हल है वह कढ़िया जा सकता है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सबदा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज भी जदों दयाल सिंह इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर के डॉक्टर साहब नाल गल हो रही सी, मैं उन्होंने गुफ्तगू के दौरान यही गल कही। मैं क्या कि भी तुहाडे बहुत तेज़ हवावां ने सियासी फिजा दे विच जी, और ये वक्त है कि तुसीं सारे ही सियाणे लोग जिहड़े हो जिथे जिथे भी जिहदा प्रभाव है इस स्थिति नूं जिहड़ी टकराव वल लिजा रही है इस नूं संभालण दी कोशिश करो। और ज़ाहिर है कि असीं कुछ दिनों तो बेशक पाकिस्तान रिलेटेड कोई डायरैक्ट सैगमेंट नहीं कीता। उहदा रीज़न मैं अक्सर बार बार बयानदा कि साडी कोशिश हुंदी है भी असीं जदों कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी नेशन दी एज ए होल उन्हां दा प्यार माणदे हैं, उन्हां दे नाल यकजहती दा इजहार करदे हैं, तो फिर जदों कोई टकराव वालियां स्थितियां बन रहीआं होण, नो मैटर तुसीं किन्नी ईमानदारी नाल ਜਾਂ किन्नी निरपक्षता नाल कोई गल कहण दी कोशिश करो, तुहानूं एक जां दूसरे क्लब दे विच जां एक जां दूसरी धिर दे नाल खड़ा कर दिता जाता है। और असीं पाकिस्तान दी एज ए नेशन, पाकिस्तानी अवाम दी एज ए पीपल उन्हां दे नाल यकजहती और खुशहाली, और मैं अक्सर ये गल दोहरांदा कि पाकिस्तान दा कामयाब होना एज ए स्टेट, उन्हां दी सफलता खुशहाली ये साडे खालिस्तान दे लई भी बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, क्योंकि असी उस तर्ज दे उत्ते ही जिहड़ा अपना मुल्क सिरज रहे। और जे पाकिस्तान दा, और क्योंकि जिन्हां दे कोल दिल्ली दा साम्राज है उन्होंने तो पिछले 75 सालां च उन्होंने कदे एक्सैप्ट ही नहीं किया। सो वो तो विदिन अपनियां दहशतगर्दी और इंटरफेरेंस कुलभूषण यादव तो लैके तुसी ओवरऑल इन्हां सारियां दा देखो तो समझ आएगा। लेकिन जदों विदिन कोई ऐसा टरमोइल हुंदा है उहदे च जे दुश्मन जिन्हों कहंदे ने टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स वो तो करनगे ही करनगे। असीं ईस्ट पाकिस्तान के हवाले नाल देखिया, मशरकी पाकिस्तान किवें शेख मुजीबुर रहमान जिहड़े पूरी अपने डेमोक्रेटिक प्रोसैस राहीं बने प्राइम मिनिस्टर बनन दा उन्हां दा हक बनदा सी उन्हां दी, लेकिन किवें भुट्टो और यहिया खां उन्हां दियां नीतियां दा नतीजा सी कि उन्होंने इंप्रिजन कर लिया गया। और इवेंचुअली की होया उहदे चों भारत ने इंटरवीन फौज भेजी, पहलां ही उहदे चों साजिशां कर रहे सी, मुक्ति वाहिनी बनाई, उन्होंने तोड़ दिता। हुण अज जिहड़े हालात ने उहदे च काफ़ी बहुत ज़्यादा कशीदगी है, बिटरनेस है। और पिछले 2-3 दिन तो मैं देख रहा खास तौर पर पाकिस्तान के ARY न्यूज़ नाल संबंधित प्रोमीनेंट जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जिहड़े जदों ARY दे उत्ते एक इंटरव्यू उन्होंने किया, उस तो बाद ARY ते भी पाबंदी लगी, उन्होंने दे उत्ते भी काफ़ी केस बने हुए सी और वो पाकिस्तान छड्ड के दुबई गए। और जिन्नी भी 30 दिन के किन्ने दी उत्थे एंट्री दिंदे ने दुबई वाले वो उन्होंने उत्थों दी हुकूमत वाले ने कहा जी तुहाडा इन्नी देर च तुसीं मुल्क छड्डो। और बड़े फ्यू मुल्क ने जिन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट के उत्ते एंट्री मिलती है, जिन्हां श्रीलंका है, कीनिया है, वो कीनिया वाल गए। और कीनिया जी अज बेशक एक पासे दा खबर है जी कीनिया का जंपल जां जिहदे पेरेंट्स आके कीनिया च सैटल होए तो उन्हां दा जिहड़ा वो ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनया। पर दूसरे पासे ये भी चल रहा है कि कीनिया की पुलिस किवें गैंगस्टर्स के नाल ही रली नहीं हुंदी, खुद ही गैंगस्टर है और उन्हां दा सब तो माड़ा रेपूटेशन है। और बंदे भागां नूं अरशद शरीफ जिहड़े ने उन्हां दा उत्थे मर्डर हुंदा है, जिहड़ा हुण ज़ाहिर है उन्होंने मर्डर के तहकीकात हो रही है। पाकिस्तान च भी हाई प्रोफाइल जुडिशल कमीशन बनाने की गल भी हुई, कीनिया भी, क्योंकि कीनिया च घटना वापरती है। और ये कोई अरशद शरीफ कोई छोटा मोटा नाम नहीं सी, पत्रकारी की दुनिया बहुत वड्डा नाम सी और बहुत पॉपुलर। और अज जदों उन्हां दा जनाजा उठिया
ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਮੌਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ AFP ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 40,000 ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ, ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਦੋਂ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ, ਕਾਊਂਟਰ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ DG ISPR ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ IG ISPR ਹੈ ਮੇਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ, ISI ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਐਂਡ ਟੈਨਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਜਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਆ ਦੇਣ। ਸੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਇਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡੂ ਮੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਸੈਟ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਫੌਜ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ DG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਮਸਾਇਆ, ਹਮਦਰਦ, ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਗੋ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਅਰਲੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਵਾਓ, ਭੰਗ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦਾ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਮਿਥ ਲਓ ਇਧਰਲੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, 2 ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਟਕਰਾਅ, ਖੂਨ ਦਾ ਡੁੱਲਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਡ PR ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਆਗੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।